Today we will learn about the past simple tense. আজ আমরা past simple tense সম্পর্কে শিখব. We use this tense to talk about actions or situations that happened in the past. অতীতে ঘটে যাওয়া কাজ বা অবস্থা বোঝাতে এই টেন্স ব্যবহার করা হয়. We will read, write, and practice some sentences together. আমরা একসাথে কিছু বাক্য পড়ব, লিখব এবং অনুশীলন করব. I hope the class will be interesting and enjoyable. আশা করি ক্লাসটি মজার ও উপভোগ্য হবে. Lesson 6, Part 6. Past simple tense, অতীত সাধারণ কাল. A. Read the following text and notice the underlined verbs. ক নিচের লেখাটি পড়ো এবং দাগ দেওয়া ক্রিয়াপদগুলো লক্ষ্য করো. I was a student then. আমি তখন একজন ছাত্র ছিলাম. I had quite a few good friends. আমার বেশ কয়েকজন ভালো বন্ধু ছিল. They were all very close to me. তারা সবাই আমার খুব কাছের ছিল. We did a lot of things together. আমরা একসাথে অনেক কিছু করতাম. We went to school regularly. আমরা নিয়মিত স্কুলে যেতাম. We discussed our problems between classes. আমরা ক্লাসের ফাঁকে আমাদের সমস্যাগুলো নিয়ে আলোচনা করতাম. We played together in the afternoon. It was a happy time. আমরা বিকেলে একসাথে খেলতাম. সেটা একটা আনন্দের সময় ছিল. Think, ভাবো. What verb form is used in the sentences? বাক্যগুলোতে ক্রিয়াপদের কোন রূপটি ব্যবহৃত হয়েছে? How are questions framed? প্রশ্নগুলো কিভাবে তৈরি করা হয়েছে? How are the negative sentences framed? না সূচক বাক্যগুলো কিভাবে তৈরি করা হয়েছে? In the text, was and were are used to refer to a past state. Had indicates a past possession, relation and did, went, discussed, and played describe past actions. এই লেখায় was এবং were অতীতের অবস্থা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে. Had অতীতের অধিকার, সম্পর্ক নির্দেশ করে এবং did, went, discussed, ও played অতীতের কাজ বর্ণনা করে. The sentences are all in the past simple tense. বাক্যগুলো সবই অতীত সাধারণ কালে আছে. This is how states and actions are expressed in the past simple tense. অতীত সাধারণ কালে এভাবেই অবস্থা এবং কাজ প্রকাশ করা হয়. Verb form. ক্রিয়াপদের রূপ. Past form of the verb is used after subject. কর্তার পরে ক্রিয়াপদের অতীত রূপ ব্যবহৃত হয়. No auxiliary verb is required except in interrogative and negative sentences. প্রশ্নবোধক এবং না সূচক বাক্য ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে কোনো সহায়ক ক্রিয়াপদের প্রয়োজন হয় না. Now write 5 sentences using be verbs in the past simple tense. এখন be ক্রিয়াপদ ব্যবহার করে অতীত সাধারণ কালে 5টি বাক্য লেখো. Also write 5 sentences about the things you did yesterday. এছাড়াও গতকাল তুমি যা যা করেছিলে সেই সম্পর্কে 5টি বাক্য লেখো. Here are answers clearly. উত্তরগুলো পরিষ্কারভাবে দেওয়া হলো. 1. 5 sentences using be verbs was were in the past simple tense. অতীত সাধারণ কালে be ক্রিয়াপদ was were ব্যবহার করে 5টি বাক্য. I was very tired yesterday. আমি গতকাল খুব ক্লান্ত ছিলাম. She was happy at the party. সে পার্টিতে খুশি ছিল. We were late for school. আমরা স্কুলে যেতে দেরি করেছিলাম. They were in the playground. তারা খেলার মাঠে ছিল. He was my best friend. সে আমার সবচেয়ে ভালো বন্ধু ছিল. 2. 5 sentences about things you did yesterday, past simple tense. গতকাল তুমি যা যা করেছিলে সে সম্পর্কে 5টি বাক্য অতীত সাধারণ কালে. I finished my homework. আমি আমার বাড়ির কাজ শেষ করেছিলাম. I went to school. আমি স্কুলে গিয়েছিলাম. I played football with my friends. আমি আমার বন্ধুদের সাথে ফুটবল খেলেছিলাম. I watched television in the evening. আমি সন্ধ্যায় টেলিভিশন দেখেছিলাম. I helped my mother at home. আমি বাড়িতে আমার মাকে সাহায্য করেছিলাম. B. Read the following dialogue. খ. নিচের কথোপকথনটি পড়ো. A. Were you ill yesterday? তুমি কি গতকাল অসুস্থ ছিলে? B. No, I wasn't. না, আমি ছিলাম না. A. Then why didn't you come to school? তাহলে তুমি স্কুলে আসোনি কেন? B. We had a family picnic. আমরা সপরিবারে বনভোজন করেছিলাম. A. Where did you go for the picnic? তোমরা বনভোজনে কোথায় গিয়েছিলে? B. We went to the city park. আমরা সিটি পার্কে গিয়েছিলাম. There are negative and interrogative sentences in the past simple tense in this dialogue. এই কথোপকথনে অতীত সাধারণ কালে নেতিবাচক এবং প্রশ্নবোধক বাক্য রয়েছে. Find them and see how they are written. সেগুলো খুঁজে বের করুন এবং দেখুন সেগুলো কিভাবে লেখা হয়. Note, দ্রষ্টব্য. Interrogatives are framed by using did as auxiliary verb before the subject. কর্তার আগে সহায়ক ক্রিয়া হিসেবে
ডেট ব্যবহার করে প্রশ্নবোধক বাক্য তৈরি করা হয়। Negatives are formed by using did not between the subject and the verb. কর্তা এবং ক্রিয়ার মাঝে did not ব্যবহার করে নেতিবাচক বাক্য গঠন করা হয়। Remember that when did is used in the interrogative and negative sentences in this tense, the main verb becomes the present or base form of the verb, not the past form. মনে রাখবেন যে এই টেন্সে প্রশ্নবোধক এবং নেতিবাচক বাক্যে যখন ডেট ব্যবহৃত হয় তখন মূল ক্রিয়াটি তার বর্তমান বা মূল রূপে পরিণত হয়, অতীত রূপে নয়। Wasn't is the short form of was not and didn't is the short form of did not. Wasn't হলো was not এর সংক্ষিপ্ত রূপ এবং didn't হলো did not এর সংক্ষিপ্ত রূপ। Now read the following sentences and see how past states are expressed in the past simple tense. এখন নিচের বাক্যগুলো পড়ুন এবং দেখুন অতীত সাধারণ কালে কিভাবে অতীতের অবস্থা প্রকাশ করা হয়। I was sick last week. আমি গত সপ্তাহে অসুস্থ ছিলাম। He was my best friend then. সে তখন আমার সবচেয়ে ভালো বন্ধু ছিল। We were very happy. আমরা খুব খুশি ছিলাম। They were unhappy. তারা অখুশি ছিল। Here we notice that was, were, the past form of be is used to refer to past state. এখানে আমরা লক্ষ্য করি যে be এর অতীত রূপ was, were অতীতের অবস্থা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। In these sentences, was, were is used as main verb. It is followed by a noun or adjective. এই বাক্যগুলিতে was, were মূল ক্রিয়াপদ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এর পরে একটি বিশেষ্য বা বিশেষণ বসে। Now read the following negative and interrogative sentences and notice the positions of not and was, were. এখন নিচের নেতিবাচক এবং প্রশ্নবোধক বাক্যগুলো পড়ুন এবং not ও was, were এর অবস্থান লক্ষ্য করুন। The food was not good. খাবারটা ভালো ছিল না। They were not present there. তারা সেখানে উপস্থিত ছিল না। Were you absent from the class? তুমি কি ক্লাসে অনুপস্থিত ছিলে? Why was he angry? সে কেন রেগে ছিল? Were they not poor then? তারা কি তখন গরিব ছিল না? See how interrogatives and negatives have been formed in these sentences. দেখুন এই বাক্যগুলিতে কিভাবে প্রশ্নবোধক এবং নেতিবাচক বাক্য গঠিত হয়েছে। Here is a clear explanation based on the dialogue. এখানে সংলাপের উপর ভিত্তি করে একটি স্পষ্ট ব্যাখ্যা দেওয়া হল। 1. Interrogative, question, sentences in the dialogue. সংলাপে প্রশ্নবোধক বাক্য Were you ill yesterday? তুমি কি গতকাল অসুস্থ ছিলে? Why didn't you come to school? তুমি কেন স্কুলে আসোনি? Where did you go for the picnic? তোমরা পিকনিকে কোথায় গিয়েছিলে? Rule, নিয়ম Use did or was, were before the subject. কর্তার আগে did বা was, were ব্যবহার করুন। Structure, গঠন Did plus subject plus base verb. Did plus কর্তা plus মূল ক্রিয়াপদ। Was, were plus subject plus complement. Was, were plus কর্তা plus পরিপূরক। 2. Negative sentences in the dialogue. কথোপকথনে নেতিবাচক বাক্য No, I wasn't. Was not, না। আমি ছিলাম না। Was not. Didn't you come to school? Did not, used in question form. তুমি কি স্কুলে আসোনি? Did not প্রশ্নবোধক রূপে ব্যবহৃত। Rule, নিয়ম Use did not, didn't with the base form of the verb. ক্রিয়ার মূল রূপের সাথে did not, didn't ব্যবহার করুন। Structure, গঠন Subject plus did not plus base verb. কর্তা plus did not plus মূল ক্রিয়া। Example, I did not go. উদাহরণ, আমি যাইনি। 3. Important points to remember. মনে রাখার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় After did, didn't always use the base form of the verb. Did, didn't এর পরে সর্বদা ক্রিয়ার মূল রূপ ব্যবহার করুন correct, didn't come, সঠিক, didn't come wrong, didn't came, ভুল, didn't came. Was, were are used for past states, no, did, needed, was, were অতীতের অবস্থা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়, কোনো did এর প্রয়োজন নেই, she was happy, সে খুশি ছিল। They were absent, তারা অনুপস্থিত ছিল। Negative with was, were দিয়ে নেতিবাচক বাক্য Was not ডান দিকে পয়েন্ট করা তীর wasn't. Were not ডান দিকে পয়েন্ট করা তীর weren't. Questions with was, were দিয়ে প্রশ্নবোধক বাক্য Was, were plus subject. were plus কর্তা Was he angry? সে কি রেগে ছিল? Were they present? তারা কি উপস্থিত ছিল? See write sentences in the past simple tense with the following verbs. গ নিম্নলিখিত ক্রিয়াপদগুলো দিয়ে past simple tense এ বাক্য লেখো Phoned, met, invited, bought, attended and happened. Here are sentences using each verb in the past simple tense.
এখানে প্রতিটি ক্রিয়াপদ পাস্ট সিম্পল টেন্সে ব্যবহৃত বাক্যগুলো দেওয়া হলো। আই ফোনড মাই ফ্রেন্ড লাস্ট নাইট। আমি গত রাতে আমার বন্ধুকে ফোন করেছিলাম। আই মেট মাই টিচার অ্যাট দ্য মার্কেট ইয়েস্টারডে। আমি গতকাল বাজারে আমার শিক্ষকের সাথে দেখা করেছিলাম। শি ইনভাইটেড ইউএস টু হার বার্থডে পার্টি। সে আমাদের তার জন্মদিনের পার্টিতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। হি বট আ নিউ বুক ফ্রম দ্য শপ। সে দোকান থেকে একটি নতুন বই কিনেছিল। উই অ্যাটেন্ডেড দ্য স্কুল প্রোগ্রাম লাস্ট উইক। আমরা গত সপ্তাহে স্কুলের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলাম। অ্যান অ্যাক্সিডেন্ট হ্যাপেন্ড নিয়ার আওয়ার হাউস। আমাদের বাড়ির কাছে একটি দুর্ঘটনা ঘটেছিল। ডি রিড দ্য ফলোয়িং সেন্টেন্সেস, নোটিস দ্য ইউজ অফ হাট অ্যান্ড আনসার দ্য কোয়েশ্চেন বিলো দ্য সেন্টেন্সেস। ঘ নিম্নলিখিত বাক্যগুলো পড়ো। হ্যাড এর ব্যবহার লক্ষ্য করো এবং বাক্যগুলোর নিচের প্রশ্নের উত্তর দাও। উই হ্যাড আ নাইস গার্ডেন। আমাদের একটি সুন্দর বাগান ছিল। উই নেভার হ্যাড আ কার। আমাদের কখনোই একটি গাড়ি ছিল না। দে ডিড নট হ্যাভ মাচ মানি। তাদের কাছে বেশি টাকা ছিল না। হাউ মেনি পেন্স ডিড ইউ হ্যাভ? তোমার কাছে কয়টি কলম ছিল? সি হাউ হ্যাড ইজ ইউজড ইন দিস সেন্টেন্সেস অ্যাজ অ্যান অক্সিলারি ভার্ব অর আ মেইন ভার্ব। এই বাক্যগুলিতে হ্যাড কিভাবে ব্যবহৃত হয়েছে তা দেখুন, সহায়ক ক্রিয়াপদ হিসেবে নাকি মূল ক্রিয়াপদ হিসেবে। নোট: had is used as a main verb to mean possession in the past simple tense. দ্রষ্টব্য: অতীত সাধারণ কালে অধিকার বোঝাতে had মূল ক্রিয়াপদ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আনসার: উত্তর। In the given sentences, had is used as a main verb, not as an auxiliary verb. প্রদত্ত বাক্যগুলিতে had মূল ক্রিয়াপদ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে, সহায়ক ক্রিয়াপদ হিসেবে নয়। It shows possession, owning something, in the past. এটি অতীতে অধিকার, কোনো কিছুর মালিক হওয়া বোঝায়। Explanation with examples, উদাহরণসহ ব্যাখ্যা। We had a nice garden. আমাদের একটি সুন্দর বাগান ছিল। ডান দিকে পয়েন্ট করা তীর had সমান owned, মেইন ভার্ব, had সমান মালিক হওয়া, মূল ক্রিয়াপদ। We never had a car. আমাদের কখনো একটি গাড়ি ছিল না। ডান দিকে পয়েন্ট করা তীর had সমান did not own, had সমান মালিক ছিল না। They did not have much money. তাদের কাছে বেশি টাকা ছিল না। Have is base form because of did not এর কারণে have মূল রূপ হয়েছে। How many pens did you have? তোমার কাছে কয়টি কলম ছিল? ডান দিকে পয়েন্ট করা তীর have is base form after did এর পরে have মূল রূপ হয়েছে। Key point: মূল বিষয়ে। When had means possession, it works as a main verb. যখন had অধিকার বোঝায়, তখন এটি মূল ক্রিয়াপদ হিসেবে কাজ করে। In negative and question forms, we use did not plus have, base form, not had. না বোধক এবং প্রশ্নবোধক বাক্যে আমরা had ব্যবহার না করে did not plus have মূল রূপ ব্যবহার করি। Complete the following sentences in the past simple tense. Use the right forms of verbs given in brackets. নিচের বাক্যগুলো past simple tense এ সম্পূর্ণ করো। বন্ধনীতে দেওয়া ক্রিয়াপদের সঠিক রূপ ব্যবহার করো। Here are the correct answers in past simple tense. এখানে past simple tense এ সঠিক উত্তরগুলো দেওয়া হলো। It rained all day yesterday. গতকাল সারাদিন বৃষ্টি হয়েছিল। Did you enjoy the party? তুমি কি পার্টিটা উপভোগ করেছ? His father died 10 years ago. তার বাবা 10 বছর আগে মারা গেছেন। Why were you angry? তুমি কেন রেগে গিয়েছিলে? I did not have any such idea. আমার এমন কোনো ধারণা ছিল না। He taught me how to swim. তিনি আমাকে সাঁতার কাটতে শিখিয়েছিলেন। How long did you stay there? তুমি সেখানে কতক্ষণ ছিলে? My mother was a teacher. আমার মা একজন শিক্ষিকা ছিলেন। How was the weather yesterday? গতকাল আবহাওয়া কেমন ছিল? Last week I caught cold. গত সপ্তাহে আমার ঠান্ডা লেগেছিল। If write 5 to 7 sentences describing what happened in your English class yesterday. গতকাল তোমার ইংরেজি ক্লাসে কি ঘটেছিল তা বর্ণনা করে 5 থেকে 7টি বাক্য লেখো। Here are 7 sentences in the past simple tense describing an English class. একটি ইংরেজি ক্লাস বর্ণনা করে past simple tense এ 7টি বাক্য নিচে দেওয়া হলো। Yesterday I attended my English class. গতকাল আমি আমার ইংরেজি ক্লাসে উপস্থিত ছিলাম। The teacher explained the past simple tense. শিক্ষক past simple tense ব্যাখ্যা করেছিলেন। We read a passage from our textbook. আমরা আমাদের পাঠ্যবই থেকে একটি অনুচ্ছেদ পড়েছিলাম। The teacher asked us many questions. শিক্ষক আমাদের অনেক প্রশ্ন করেছিলেন। I answered some of the questions correctly. আমি কয়েকটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়েছিলাম।
My friends also participated in the discussion. আমার বন্ধুরাও আলোচনায় অংশ নিয়েছিল. We finished the lesson with a short exercise. আমরা একটি ছোট অনুশীলনের মাধ্যমে পাঠটি শেষ করেছিলাম. You can tell us about our mistakes in the comments. আপনারা আমাদের ভুলগুলো কমেন্টে জানাতে পারেন. If you find it useful, please subscribe. যদি উপকৃত হন তবে সাবস্ক্রাইব করুন, share the video and tell your friends. ভিডিওটি শেয়ার করুন এবং বন্ধুদের সঙ্গে জানিয়ে দিন. Our program is designed in such a way that students can learn and gain knowledge on their own without any guidebooks. আমাদের আয়োজন এমনভাবে পরিকল্পনা করা হয়েছে যাতে শিক্ষার্থীরা কোনো গাইড বই ছাড়াই নিজস্বভাবে আনন্দের সঙ্গে শিখতে পারে এবং জ্ঞান অর্জন করতে পারে. থ্যাংক ইউ. ধন্যবাদ.